Dear students, let us continue relations and functions. Let S be the set of all real numbers and R be a relation in S defined by R is equal to set of all ordered pair AB such that A is less than or equal to B square. Show that R satisfies none of reflexivity, symmetry and transitivity. That means ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ್ಲೂ ಆರ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ. Now given relation is or set of all ordered pairs AB such that A is less than or equal to B square. We have to check whether it is reflexive, symmetric or transitive. That is, we have to show that it is not reflexive, it is not symmetric and it is not transitive. First reflexivity nodana. Iga 1/2 is a real number, we know that. And it's very clear that 1/2 is less than or equal to 1/2 whole square is not true. Because as the denominator increases, value of that number will be reduced. It will decrease. ಈಗ ನಾವು 1/2 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4. Actually 1/4 is less than 1/2 is true. Here 1/2 is less than or equal to 1/2 whole square is not true because 1/2 is greater than 1/4. Therefore, this ordered pair 1/2 doesn't belong to R. 1/2 on ordered pair R alilla because 1/2 whole square is 1/2 is greater than 1/2 whole square. 1/2 is greater than 1/4 whole square. Illi bardidini. Hence R is not reflexive. So one property check ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. Next non-symmetry, that is ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1/2 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಸಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಹಿಯರ್. 1/2 ಅಂಡ್ 1 ಅಂತ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ. 1/2 is obviously less than 1. So 1/2 is obviously less than 1 square also. That implies 1/2 1 belong to R. This ordered pair 1/2 comma 1 belong to this relation. R means relation here. But 1/2 1 ಏನೋ R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ 1 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು we have seen in the last session AB belong to R must imply BA belong to R. AB R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ BA ನು R ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು 1/2 1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 1 1/2 ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1/4. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/4. ದೇರ್ಫೋರ್ 1, 1/2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು, ಬಿ ಎ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 1 and 1/2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. 1/2 1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 1 and 1/2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ the transitivity. So let us consider three numbers for that. 2, -2 and 1 ಅಂತ choose ಮಾಡಿದೆ. Clearly 2 is less than or equal to -2 whole square. That is 2 is less than or equal to 4 ಅನ್ನೋದು true. That is 2 is less than 4. Similarly -2 is less than or equal to 1 square. So -2
is less than 1. We know that. Now let us see what is the relation between 2 and 1. Is 2 is less than 1? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ 2 ಅನ್ನೋದು 1 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? This is not true. In fact, 2 is greater than 1. That is 2 is less than or equal to 1 square is not true. So what is the definition of transitivity? It is if AB belong to R, if AB belong to R and BC belong to R ಆದರೆ then AC must belong to R. That is called as ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ AB belong to R and BC belong to R implies AC belong to R ಆದರೆ then we say that R is transitive. Here AB belong to R, BC belong to R, but AC doesn't belong to R. That is 2, 1 doesn't belong to R here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 minus 2 belong to R because 2 is less than minus 2 square. Minus 2 is less than 1 square. ಅಲ್ಲಿಗೆ A 2 is related to minus 2. Minus 2 is related to 1, but 2 is not related to 1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ R is not transitive. Hence it is not reflexive, not symmetric, and not transitive. Let us see another example, a very similar example to previous one. S ಅನ್ನೋದು set of real numbers ಇಲ್ಲಿ. Let S be the set of all real numbers and let R be a relation in S. Let R be a relation in S, that is in real numbers, defined by R is equal to set of all ordered pairs AB such that A is less than or equal to B cube. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ A less than or equal to B cube ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. So we have to show that R satisfies none of reflexivity, symmetry and transitivity. Previous case ಅಲ್ಲಿ A less than or equal to B square ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ A less than or equal to B cube ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 1/2ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 1/2 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1/2 is less than or equal to 1/2 whole cube is not true because 1/2 is greater than 1/2 cube. 1/2 cube ಅಂದರೆ 1/8. 1/2 ಅನ್ನೋದು 1/8ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1/2, 1/2 doesn't belong to R. ಅಂದರೆ AA does not belong to R. AA does not belong to R here. 1/2, 1/2 doesn't belong to R. Hence R is not reflexive. ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ AA belong to R for all A belong to A, the set A. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ A ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? A less than or equal to B cube ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1/2 ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/2, 1/2 ಅನ್ನೋದು ಆರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವೋ ಹೌದೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ 1. 1/2 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ 2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 1/2 is less than or equal to 1 cube. This is true. Half is less than 1 cube. That is half is less than 1 is true. And therefore 1/2, 1, this ordered pair belong to R. But the reverse is not true. 1 is less than or equal to 1/2 whole cube is false because 1 is greater than 1/8. We have seen that. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 1/2, 1/2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1 is greater than 1/8. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ 1, 1/2 ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1, 1/2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಬಿ ಎ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. With this example, 1/2, 1 belong to R, but 1 and 1/2 doesn't belong to R ಆಯಿತು. Hence R is not symmetric.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 numbers, that is 3, 3/2 ಆ್ಯಂಡ್ 4/3. 3 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಇದೇ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್. ಈಗ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ 3 3s are 9 3s are 27 ಆಯಿತು. 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆದ್ದರಿಂದ 3, 3/2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 3, 3/2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, 3/2 ಆ್ಯಂಡ್ 4/3 ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 3/2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. 3/2 ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3/2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ 64/27 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 2.7 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 3/2 is 1 point something. So that is clearly 3/2 is 1.5 something ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 3/2. ಓಕೆ, 1 point something ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2.7. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ 3/2 4/3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 3/2 4/3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿರೋದೇನು, ಈಗ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, if AB belong to R and BC belong to R, then AC must belong to R. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4/3 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3 ಮತ್ತು 4/3 ಇಲ್ಲಿದೆ. 3 ಮತ್ತು 4/3 ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಮತ್ತು 4/3 ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 must be less than or equal to 4/3 whole cube, but that is not true. 4/3 whole cube is nothing but 2.7, but 3 is not less than 2.7. ಹಾಗಾಗಿ AC does not belong to R. That is 3, 3/4 ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, 3, 3/4 doesn't belong to R. Hence R is not transitive. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕೂ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So we look at another example on multiple of b. ಈಗ n ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ n be the set of all natural numbers and let R be a relation in n defined by R is equal to set of all ordered pairs AB such that A is a multiple of B. A is a multiple of B. Show that R is reflexive and transitive but not symmetric. R is not reflexive but R is reflexive and transitive but not symmetric. Reflexive ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ n ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು 1. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಆಯಿತು. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಟ್ರಿವಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ 3 ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ. ಸಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇ. ಈಗ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇ ಇದೆ. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಸಿ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಇ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಎ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ implies that AC belong to R, hence R is transitive. So we have shown that a relation R is reflexive and transitive. Now we have to show that it is not symmetric. Idu symmetric alla anta prove ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಆಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we can take counter example. 6 and 2 are two natural numbers that we know. 6 is a multiple of 2. 6 is a multiple of 2 because we can write it as 2 into 3, a natural number. 6 is a multiple of 2. But 2 is not a multiple of 6 because 2 na ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6 into some number x ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, where x should be a natural number. ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಈಗ x ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು, 2 is a multiple of 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is not possible. Here you can't find x belong to m. So 2 is not a multiple of 6. So 6 2 belong to R, but 2 6 doesn't belong to R, implies that R is not symmetric. Definition ಏನು, AB belong to R must imply that BA belong to R ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. AB belong to R ಆದರೆ BA belong to R ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. The 6 2 belong to R and 2 6 doesn't belong to R, hence R is not symmetric. R is not symmetric. Next ಇನ್ನೊಂದು very similar problem. Let n be the set of natural numbers and let R be a relation in n defined by R is equal to set of all ordered pair AB such that A is a factor of B. A is a factor of B. ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಏನೂ ಹೌದು, ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಏನೂ ಹೌದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಈಗ 2 and 6 ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. 2 ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 6, ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, 6 ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 6. ಸೊ 2 6 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 6 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ 6 ಇಂಟು ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 6 2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ 2 6 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಬಟ್ 6 2 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್
ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 3 ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇ ಬಂತು. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಇ, ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಎ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ implies AC belong to R. Therefore, AB belong to R and BC belong to R implies AC belong to R, means R is transitive. R is transitive. Now, let us give some examples. Give an example of a relation which is reflexive and transitive. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿರೋದಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3. ಇದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3. ನಾವು R1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1 1 2 2 3 3. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 1 1 2 2 3 3 ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ 1 2 ಈಸ್ ಹಿಯರ್. 1 2 is in R1. 1 2 belong to R1, but 2 1 ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 2 1 doesn't belong to R. ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ನೋಡಿ, 1 2 belong to R and 2 1 doesn't belong to R, therefore it is not symmetric. If A is related to B and B is related to C, then A must be related to C. ಈಗ 1 is related to 2, 2 is related to 2, and again 1 is related to 2 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, R2 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದ್ರೆ 2 1 ಇದೆ, 1 1 2 2 ಇದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. 1 1 2 2 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಎ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಅಂತ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 1 2 2 ಇದೆ, 1 2 2 1 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 3 3 ಇಲ್ಲ. 3 3 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 3 3 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2. ದೇರ್ಫೋರ್ R2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್
but it is symmetric and transitive. Nodi, 1 is related to 2, 2 is related to 1, and also 1 is related to 1. Nodi, 1 is related to 1. Therefore, it is clearly symmetric and transitive, but not reflexive, for the reason 3, 3 doesn't belong to R2. Next, R3 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. R3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, 1 1 ಇದೆ, 2 2 ಇದೆ, 3 3 ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಏನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ A is equal to 1 2 3. 1 1 ಇದೆ, 2 2 ಇದೆ, 3 3 ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ A ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R for all A belong to A, first definition. So it is reflexive. Symmetric ನೋಡಿ, 1 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 1 ಇದೆ, 2 3 ಇದ್ರೆ 3 2 ಇದೆ. 1 related to ಆದ್ರೆ 2 related to 1, symmetric. 2 related to 3, 3 related to 2. So symmetric. Transitive ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, 1 related to 2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, 1 related to 2 and 2 related to 3. ಆದ್ರೆ 1 3 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, 1 3 ಇಲ್ಲ. 1 3 ಅನ್ನೋದು R3 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ transitive. So this is an example for a relation which is reflexive and symmetric but not transitive. Another example which is symmetric. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ symmetric ಆಗತ್ತಾ, 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 1 2 2 1 ಇದೆ. AB belong to R. 4 implies BA belong to R4. For all A, B, C belong to set A. Here also set A andre I have to take 1, 2 and 3 here. ಈಗ 2 2 3 3 ಇದೆ, ಆದರೆ 1 1 ಇಲ್ಲ. 1 1 doesn't belong to R, so it is not reflexive. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದೆ, 1 1 does not belong to R4, so it is not reflexive. It is not transitive because 1 related to 2, 2 related to 1, but 1 is not related to 1. This doesn't belong to R. For the same reason, 1 1 doesn't belong to R. It is not reflexive and it is not transitive, whereas it is symmetric. So symmetric ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. R5 ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 1 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R. 1 1 ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R5 ಬಟ್ 2 1 ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 1 1 ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಾಟ್ ಡಿನೈಡ್ ಹಿಯರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ 2 is not related to any element. 3 related to 3, but 3 is not related to any element. 1 is related to 2 and 2 is related to 2 and 1 is related to 2 here. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ತರಹನೇ ಇದೆ. ಇಫ್ R1 and R2 ಬಿ 2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ. ಎರಡು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A. ಈಗ R1 R2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, R1 and R2 ಬಿ 2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ R1 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, R2 ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. R1 is an subset of A cross A. Relation ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, whether it is equivalence, reflexive, symmetric or transitive. If R1 is a relation on set A, it is a subset of A cross A. R2 ಅಂದ್ರೆ
that is also a relation on A. That means R2 is also a subset of A cross A. ಸೊ ಎರಡೂ R1 A ಕ್ರಾಸ್ A ಸಬ್ಸೆಟ್, R2 A ಕ್ರಾಸ್ A ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ A ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ R1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ R2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ R1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ R2 ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ R1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ R2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. R1 is reflexive and R2 is reflexive because it is given that R1 is reflexive and R2 is reflexive ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಈಗ R1 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ AA belong to R1 and R2 is also reflexive. That means AA belong to R2 for all A belong to A. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ AA ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು R1 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, R2 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ AA belong to R1 intersection R2 for all A belong to A. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು? AA belong to R1 intersection R2 for all A belong to A means this is the definition of reflexivity. That implies R1 R2 is reflexive. R1 R2 ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ R1 intersection R2. ಅಂದ್ರೆ R1 intersection R2 ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ BA ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 intersection R2. ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 intersection R2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ R1 intersection R2 means ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 intersection R2. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬೋತ್ R1 ಅಂಡ್ R2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. You know the definition of intersection of two sets. Common element between A and B ಇದ್ರೆ A intersection B ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ AB R1 intersection R2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ AB belong to R1 and AB belong to R2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ AB belong to R1 means BA belong to R1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ R1 is symmetric. R1 is an equivalence relation, R2 is an equivalence relation ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ BA belong to R1 and BA belong to R2. AB belong to R1, AB belong to R2 means BA belong to R1 and BA belong to R2 because both R1 and R2 are symmetric relations. So therefore BA belong to R1 intersection R2. BA belong to R1 and BA belong to R2 means BA belong to R1 intersection R2. That implies that R1 intersection R2 is symmetric. ಇದು symmetric ಅಂತ ಆಯ್ತು. So transitivity next. So AB belong to R1 intersection R2 and BC belong to R1 intersection R2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? AC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 intersection R2 ಆಗಬೇಕು. ಈಗ AB R1 intersection R2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2. ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ R1 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, R2 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ AB ಅನ್ನೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 intersection R2 ಅಂದ್ರೆ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಇದೆರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, AB ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 ಅಂಡ್ BC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 implies AC ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R1 because R1 is transitive. AC belong to R1 because AB belong to R1, BC belong to R1 implies AC belong to R1 because R1 is transitive. Similarly, AB belong to R2 and BC belong to R2 implies AC belong to R2 because R2 is also transitive. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC belong to R1 intersection R2. AC ಅನ್ನೋದು R1 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, AC ಅನ್ನೋದು R2 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ AC belong to R1 intersection R2 ಆಯ್ತು. So it is transitive. So it is reflexive. This shows that R1 intersection R2 is transitive. Therefore R1 intersection R2 is reflexive, symmetric and transitive. ಮೂರು ಆಗಿದ್ರಿಂದ
Hence, we can conclude that R1 intersection R2 is an equivalence relation. That is what we are supposed to show. Thank you. Let us continue in the next session.